छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। दर्शन दे तो मेरो द्वारिका को नाथ, दर्शन दे तो मेरो द्वारिका को नाथ। छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव के लालन हो तुम, देवकी माँ के दुलारे तुम, वसुदेव के लालन हो तुम, देवकी माँ के दुलारे तुम, पालन हारे यशोदानंदन, पालन हारे यशोदानंदन, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
कंस जाने ना वो कहाँ गयो, गोकुल तुमको भेज दियो। कंस जाने ना वो कहाँ गयो, गोकुल तुमको भेज दियो। नंद घेर आनंद भयो, नंद घेर आनंद भयो। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सपनी में रात ने आया, सपनी में रात ने आया मुरली वाला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपू मैं मौला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपू मैं मौला री। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा। मेरी बंसी तुझे पुकारे, आ दौड़ी यमुना किनारे। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा। मेरी बंसी तुझे पुकारे, आ दौड़ी यमुना किनारे। मुझे ग्वाल बाल में प्यारा, ग्वाल बाल में प्यारा कृष्ण वो काला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपू मैं माला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपू मैं माला री। वो झूले कदम की डारी, मैं संग में झूलन वारी। रंग रसिया श्याम मुरारी, करे मीठी बतियां प्यारी। वो झूले कदम की डारी, मैं संग में झूलन वारी। रंग रसिया श्याम मुरारी, करे मीठी बतियां प्यारी। जादू सामों पे करता, जादू सामों पे करता वो नंद लाला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपू मैं मौला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपू मैं मौला री।
तोहे दे गयो खास निशानी, मेरा खो गयो खेलन में, खो गयो खेलन में कान का बाला री। मेरे दिल में बस गयो शाम जपू मैं माला री, मेरे दिल में बस गयो शाम जपू मैं माला री। सपने में आन सतावे, फिर चैन मुझे ना आवे। वो नटखट नंद किशोरा, छलिया गोकुल का छोरा, सपने में आन सतावे, फिर चैन मुझे ना आवे। मेरे मन का कमल खिलावे, मन का कमल खिलावे श्याम गोपाला री। मेरे दिल में बस गयो शाम जपू मैं मौला री, मेरे दिल में बस गयो शाम जपू मैं मौला री। सपने में रात ने आया मुरली वाला री, मेरे दिल में बस गयो शाम जपू मैं मौला री, मेरे दिल में बस गयो शाम जपू मैं मौला री।
ગાઈ શકે છે. એમના નામ અને ભાવના વ્યક્ત કરી અને ગોત્રજી બોલાવે છે, બોલાવે છે, એના વાક્યો हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल. मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल. हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल. मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल. हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल. हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल. मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल. मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल. हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल. हरि हरि बोल बोल हरि बोल. जगमगताय आरती ना देवना जगमगताय आय आरती भागवत भगवाननी गाय देवड़ा जगमग जगमगताय देवड़ा जगमग जगमगताय.
માતાજી પિતાની દીવડા જગમગ જગમગ થાય આરતી આરતી દીવડા જગમગ થાય આરતી દીવડા જગમગ થાય આરતી દીવડા જગમગ થાય। સૌ પ્રથમ આપણે ઠાકર પરિવારે જે સૌથી પહેલા વિચાર આવ્યો ભાઈ અમારે પ્રભાશંકરભાઈ, નવલભાઈ અને હર્ષદભાઈને કે આપણે પિતૃદાદાની જે દેરી છે એ જીર્ણ થઈ ગઈ છે અને એનો આપણે જીર્ણોદ્ધાર કરવો છે, સારું મંદિર બનાવવું છે। એટલે એ જ્યારે મંદિર બનાવીને એની પ્રતિષ્ઠા માટે જ્યારે આખું કુટુંબ ઓલવાણ ખાતે ભેગું થયું ત્યારે અમારા ઠાકર પરિવારના ચંદ્રકાંત ગૌરી 50 વર્ષ પહેલાનું 50 વર્ષ પહેલા હું હતો નહીં પણ સાંભળેલી જે વાત છે એ પ્રમાણે કે દુલા કાગે જે કીધું કે તારે આંગણીએ પૂછીને જો કોઈ આવે રે આવકારો બીઠો આપજે, એ ત્યાં દ્રશ્ય અમે જોયું। એવા આપણા વક્તા જયવંતભાઈ તમારી એક 5 મિનિટ હજી લઉં છું। આપણે ઓલરેડી થોડા મોડા છે પણ મોડા થયા એમાં પણ કંઈક સારું કામ થયું। આપણે જ્યાંથી શોભાયાત્રા કાઢી, અમે જ્યારે આ બલંગ રાખવાનો વિચાર કર્યો તો સાથે એ પણ વિચાર કર્યો કે શોભાયાત્રા ક્યાંથી કરશું? અહીં આપણો વેવાય વેલો બેન દીકરી ભાણે જમાઈ એ તો કોઈ છે નહીં, ભાઈ ભત્રીજો અહીં કોઈ રહેતો નથી, તો શોભાયાત્રા ક્યાંથી કાઢશું? અને એનો સર્વે ચાલુ કર્યો એટલે ભગવાનની કૃપાથી આ ગૌશાળા અમને મળી। અને એ હસમુખભાઈ ફીચડિયાનો અમે જ્યારે સંપર્ક કર્યો એટલે એમણે કીધું કે તમે રંગે ચંગે પધારજો, અમારે આંગણે બ્રાહ્મણો હોય, ગાય અને બ્રાહ્મણની સેવા કરવા મળે એ અમારું અહોભાગ્ય છે। એટલે આપણે ત્યાંથી જે શોભાયાત્રા કરવાનું આયોજન કર્યું તો હસમુખભાઈએ કીધું કે બ્રાહ્મણો હમણાં અમારે આંગણે પધારે છે તો ભૂખ્યો ન જવો જોઈએ, અહીંયાથી અમારે આંગણેથી બ્રાહ્મણ ભૂખ્યો ન જવો જોઈએ। અને જયવંતભાઈ કદાચ કથામાં કહેશે પણ આપણને કે બ્રાહ્મણ કોઈ દી પૈસાથી દક્ષિણાથી ધરાય નહીં, એટલે બ્રહ્મ ભોજનનો મહત્વ એમ કે ભાઈ બ્રાહ્મણને જે બી દક્ષિણા આપો ને પછી જમાડવો તો એને ઓટકાર આવે। એટલે આપણને બ્રાહ્મણોને એમણે જમાડ્યા અને આપણી જે સગવડ સાચવી, આની પાછળ પણ કંઈ કુદરતી સંકેત છે, ભગવાનની ઈચ્છાથી આ બધું થાય છે એવું હું માનું છું। અમારા પરિવારના અમારું 13 ઘરનું કુટુંબ કહેવાય, મોટે નામે 13 ઘરનું કુટુંબ કહેવાય। એમાં જે 2 મોટા ઘર ગણાય એવા આણંદજી સુખદેવ પરિવાર અને એક નાથાલાલ દેવરાજ પરિવાર, આ 2 મોટા ઘર કહેવાય। એ 2 મોટા ઘરમાંથી આણંદ અમારા કુટુંબમાં સૌથી ઉંમર અને સગપણ બેય રીતે સૌથી જે 2 મોટા વ્યક્તિ છે હાલની તારીખે જે જીવન છે એમાંના એક એટલે અમારા રળિયાત બાબુ, જેમને હાથે આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું। અને પુરુષોમાં ગણીએ તો અમારા વાઘજી બાપા જે અહીંયા હાજર છે, એટલે અમારા કુટુંબના બંને સૌથી વયોવૃદ્ધ અને સગપણથી જે વડીલ છે 2 વ્યક્તિ સ્ત્રી અને પુરુષમાં, એ અહીંયા આપણી સાથે હાજર છે। અને 2 સૌથી ઉંમરની રીતે સૌથી નાની વ્યક્તિ કહેવાય આ ઠાકર પરિવારમાં। તો એમાં અમારો દીકરો ભાઈ મેહુલ, જે ગૌતમ નાથાલાલ ઠાકરનો દીકરો મેહુલ ને એમનો દીકરો યુવાન, અને હું પતુ કાકા, એનો દીકરો સંદીપ અને એની દીકરી રાવિયા, આ ઠાકર પરિવારમાં આ 2 સૌથી નાના છે સ્ત્રી અને પુરુષમાં। અને એ લોકો પણ અહીંયા હાજર છે, એટલે હું એ માનું છું કે આમાં આખું કુટુંબ આવી ગયું। સૌથી 2 મોટા હાજર છે ને સૌથી 2 નાના હાજર છે, એટલે બધા આવી ગયા। હવે વધારે સમય આપણે નહીં લઈએ, થોડેક અહીંયા અત્યાર સુધી જયવંતભાઈ અમે જે ભાગવતનો જે કાંઈ પણ વિચાર કર્યો તો એમાં કાંઈક અમે વિચાર
પાછળ અવાજ નહીં કરો બેનો. એમાં કાંઈક અમે થોડો વિચારીને દરેક કામ કર્યું કે ભાઈ આપણે કંકોત્રી બનાવીએ તો એમાં પણ આપણો કાંઈક વિચાર હોવો જોઈએ. આપણે આ વ્યાસપીઠ બનાવીએ તો એમાં પણ આપણો કાંઈક વિચાર હોવો જોઈએ. એ બધી વાતો હજી આગળ બી આપણે કરશું, નહીંતર ભાગવત મારી ચાલુ થઈ જાય ને જયવંતભાઈ બિહારે એવું થાય. એટલે હવે અહીંયાથી આપણે સ્વાગત સમારંભ હવે શરૂ કરશું. અને યાદ કરાવ્યું કે આપણી જે કેટરિંગની વ્યવસ્થા રાંજલ કેટરર્સ ને, રાંજન કેટરર્સ એટલે જે સિમ્બર આશ્રમના દરેક પ્રોગ્રામો જે એરેન્જ કરે છે એવા દિનેશ મહારાજ આપણી સાથે છે. અને ગઈકાલે રાતથી એમનું રસોડું ચાલુ થયું, પણ મોઢામાં આંગળા કરડે જાય એવી રસોઈ હતી. બીજી વાત, જયવંતભાઈ પણ આપણને કરીને જમશું. ભગવાનને પ્રાર્થના કર્યા વગર, આ ભગવાનનો પ્રસાદ છે તો ભગવાનને પ્રાર્થના કર્યા વગર આપણે કોઈ નહીં જમીએ. આપણને બીજો કોઈ મંત્ર ન આવડતો હોય, શ્લોક ન આવડતો હોય તો જય શ્રી કૃષ્ણ કહીને જમીએ, ઓમ નમઃ શિવાય કહીને જમીએ. અને આવડતો હોય તો બોલીએ, બરાબર. આપણે અહીંયાથી બ્રાહ્મણોને કહેશું કે જમતી વખતે અહીંયાથી કાંઈક મંત્રોચ્ચાર કરે. પણ ગઈકાલે મેં વાત કરી ત્યાં ફરી એકવાર કહી દઉં કે આપ મરે સ્વર્ગ જવાય, બાપ મરે સ્વર્ગ ન જવાય. આપણે બોલીએ એ આપણું, આપણે કરીએ એ આપણું. એટલે બને ત્યાં સુધી દરેક લોકો પોતે પ્રાર્થના કરે.